हाँ जी, तो नैक्सट साडा टॉपिक इंटरनेट एड्रैस। देखो सिंपल जी गल है, असीं कोई मेल सेंड करनी है, असीं कोई चिट्ठी सेंड करनी हुंदी, सानूं बंदे दा पोस्टल एड्रैस चाहिदा ना। सेम असीं कह तां रहे हैं कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस नाल जो कि रिमोटली किते भी हो सकदा, ठीक है, मैसेज कम्यूनीकेट कर सकते एक दूसरे नाल। बट वो मैसेज कम्यूनीकेशन के लिए कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਡਰੈਸ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, किस नैटवर्क ते गा उस दे विच किहड़े डिवाइस ते असी जिहड़ा मैसेज भेजना वो काम दिखूगा तुहाडा इंटरनेट एड्रैस। तुहाडे इंटरनेट एड्रैस नूं 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है ते हर पार्ट दे विच डॉट लगा के होगा, एक पार्ट डॉट, सैकेंड पार्ट डॉट, थर्ड पार्ट डॉट, फोर्थ पार्ट। हर एक पार्ट नूं जिहनूं कि असीं ऑक्टेट बोलते हैं उहदी रेंज 0 तो 255 हो सकती है। और डेसीमल च भी हो सकता, बाइनरी च भी लिखा हो सकता। आप 0 तो 255 क्या मैं डेसीमल के अकॉर्डिंग, क्लीयर। ओके, तो एक एग्जाम्पल दी हुई तो इस तरह का कुछ तुहाडा एड्रैस हुंदा। तो ये एड्रैस तुहाडा 4 पार्ट्स के विच जिहड़ा है डिवाइड है। 127.62.0.127. हर जिहड़ा एक पार्ट है, हर एक ऑक्टेट का कोई ना कोई काम हुंदा। वो काम असीं अगे देखांगे की है। असीं कि असीं हर एक ऑक्टेट की रेंज 0 तो 255 हो, यानी कि 2 की पावर 8, क्योंकि एक पार्ट 8 बिट का हो सकता गा, तां असीं इहनूं ऑक्टेट बोलिया ना। तो 4 ऑक्टेट्स ने, दैट मीनस 2 की पावर 32। तो इन्ने जिहड़े ने यूनीक वैल्यूज़ नूं असीं आइडेंटिफाई करवा सकते हैंगे। तो हुण हर एक जिहड़ा तुहाडा IP एड्रैस है उन्होंने 2 पार्ट्स के विच डिवाइड किया जाता। नैट ID, होस्ट ID। जिहड़ी नैट ID है वो तुहाडे नैटवर्क नूं आइडेंटिफाई करने लई यूज़ करांगे, तो जिहड़ी होस्ट ID है उसनूं यूज़ किया जाऊगा एक नैटवर्क दे विच। आपां कहना कि अगे बहुत सारे डिवाइसिस हो सकते हैं, और एग्जैक्ट डिवाइस तक पहुँचने लई उस होस्ट ID नूं यूज़ करते हैंगे। जेकर जिहड़ी अच्छा नैट ID है वो सेम हो सकती है, ओबीएस है। जे एक ए ने तो सपोज करो D ने, ठीक है, मैसेज सेंड किया CB नूं, ठीक है, तो इन्हां दोनों ने जिहड़ा मैसेज सेंड किया उहदे विच नैट ID तो सेम ही हो, क्योंकि C भी उस नैटवर्क का हिस्सा, B भी उस नैटवर्क का हिस्सा। तो तुहाडे 2 डिवाइसिस जेकर सेम नैटवर्क नूं बिलोंग करते हैं तो उन्हां दी जिहड़ी नैट ID है वो सेम हो सकती है, क्लीयर। हाँ, जे अलग अलग नैटवर्क्स ने, सपोज करो एक मैसेज सेंड किया वो अलग नैटवर्क ते सी, दूसरा असीं सेंड किया अलग नैटवर्क ते सी, तो इन्हां दी जिहड़ी नैट ID है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके नाल जिहड़े तुहाडे एड्रैस ने उन्होंने यूज़ किया जाता। हुण ये जिहड़े एड्रैसिंग ने अगे तुहानूं टाइप्स करांगे, ये सारे क्लासफुल एड्रैसिंग ने जिन्हां नूं कि असीं 5 क्लासिस दे विच। एड्रैस असल दे विच कुछ नहीं, ये जिहड़े उपरले अवेलेबल एड्रैस क्या ना, असीं कि 4 पार्ट्स ने, क्लीयर। तो हर पार्ट दे विच 8 बिट तक का एड्रैस, यानी कि 0 तो 255 तक का हो सकता गा। 8 बिट यानी कि 0 तो लैके 7 जीरोस तो लैके 7 वंस तक का एड्रैस हो सकता हर एक पार्ट के विच। जे बाइनरी च गल करिए, डेसीमल च असीं देख ही लिया कि 0 तो 255। हुण उसी एड्रैस नूं असीं 5 पार्ट्स के विच डिवाइड किया, ABCDE क्लासिस कहने असीं उन्हां नूं। ते हुण शुरू दे विच मैं तुहानूं इत्थे ये नहीं दस्सिया कि किन्ने बिट दी नैट ID है, नहीं तो मैं ये क्या कि ये 2 मान लो नैट ID है, 2 होस्ट ID है, जां आ 1 नैट ID है, 3 होस्ट ID है, ये नहीं, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग असीं क्लासिस डिवाइड करांगे ना उस अकॉर्डिंग तुहाडी नैट ते होस्ट ID की जिहड़ी लेंथ वो वैरी करूगी, क्लीयर। मेन जिहड़े असीं यूज़ करते हैं कमर्शियल यूजेज के लिए, कमर्शियल मतलब समझो जिहड़े कि आपां नैटवर्किंग जो आपां करवा रहे हैं काम उहदे विच यूज़ होणगे। बाकी ABC तो यूज़ हो रहे हैं, DE अलग तो किसी काम लिए रिजर्व ने, तो उन्होंने भी असीं देखांगे। हुण इन्हां क्लासिस नूं समझण लगे राजे एक चीज़ ध्यान नाल सुनियो, जिहड़ी क्लास A एड्रैस है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करदियां लार्ज एड्रैसिस के लिए, मतलब काफ़ी जे ज़्यादा एड्रैसिस बनाने आ। क्यों? एक देखो जिहड़े विच नैटवर्क ID आ उहदे लई सिर्फ 8 बिट रखियां असीं, बाकी जिहड़ी हैगी आ वो सारी साडी होस्ट ID होगी। किन्ने नैटवर्क नूं असीं एड्रैस कर सकते हैं,
8 ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਓਕੇ, ਕਲਾਸ ਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਿਟ 0 ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਕਲਾਸ ਏ ਦੇ ਐਡਰੈਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੇਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਚਾਰੇ 000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ 3 ਪਾਰਟ 255 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਐਡਰੈਸ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਹੋਊਗੀ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡਰੈਸ ਇਹ 127 ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ 128 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਯਾਨੀ ਕਿ 128 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ, 128 ਆਊਗਾ। 128,000 ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ 191 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ 255। ਇੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ 24 ਬਿਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹ 8 ਬਿਟ ਦਾ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 110 ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ 191 ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 192 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 255 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 192 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 223 ਤੱਕ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ 223 ਖਤਮ ਸੀ ਤਾਂ 224 ਤੋਂ 239 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਰੁੱਪ SMS, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ SMS ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਲਾਸ ਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ 3 ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਟਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 239 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 240,000 ਤੋਂ 255 ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ 255 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸ ਏ ਐਡਰੈਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਏ ਐਡਰੈਸ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰਸ, ਰਾਊਟਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਏ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਮੋਸਟ ਬਿਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 8 ਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਟ 2 ਬਿਟਸ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਬੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨੇ, 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ 2 ਬਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 128 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 128 10 ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਓਬੀਅਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਰੈਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 16 ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 128 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 191 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 127। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, 0 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਵੇਟ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 256 ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ 32 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕਲਾਸ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ C, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਮੋਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ 24 ਬਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ 3 ਬਾਈਟਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਬਿਟਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 1 ਬਾਈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 8 ਬਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਬਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੇਮ ਲਾਸਟ ਜੋ 1 ਬਾਈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਲਈ। ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ 192 ਤੋਂ 223 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 110 ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸਟ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਰੈਸ ਹੋਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟ ਨੇ ਲਾਸਟ 8 ਬਿਟ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸ D, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਲਟੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 224 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 239 ਤੱਕ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 110 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ 28 ਬਿਟ ਰਹੀਆਂ, 4 ਬਿਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 28, ਤਾਂ 28 ਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲਾਸ E ਐਡਰੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 240 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਬਿਟ 111 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 240 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਅੱਛਾ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ IP ਐਡਰੈਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ 4 ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਲ ID ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ID ਦੱਸਾਂ ਕਿ aman@gmail.com, ਕਲੀਅਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬੀਅਸ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ www.google.com ਜਾਂ .yahoo.com, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ yahoo.com ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ .com ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ MA ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ .com, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਈ GOB, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲਈ EDU। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ .in, .au, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੇਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ IP ਐਡਰੈਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ,
IP ਐਡਰੈਸ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਡੋਮੇਨ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਮੇਲ ਹੁਣ ਉਸ ਮੇਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ yahoo.com www.yahoo.com ਉਹ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, IP ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ obtaining IP ਐਡਰੈਸ from host name ਜਾਂ domain name is called a name resolution, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪਸ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ URL ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ URL ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਸਟ ਨੇਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ IP ਐਡਰੈਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਅਤੇ ਨੇਮ ਸਰਵਰ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर द ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਹੋਸਟ ਨੇਮ ਟੂ IP ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਦ ਨੇਮ ਸਰਵਰ। ਅਤੇ ਨੇਮ ਸਰਵਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਨੇਮ ਸਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ, ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, www, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਐਡਰੈਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ।